Shahtaj, কি হয়েছে? Are you okay? আমি না আসলে স্টুডেন্টটা তো ব্রাইট না। আজকে আমরা না করি, আমি তো কমিটমেন্ট দিয়ে দিছি, বাট থাক আজকে আমরা You look very nervous. তুমি এত নার্ভাস কেন? আমরা তো জাস্ট গল্প করব আজকে। আমি আসলে স্টুডেন্টটা তো ভালো না, এত ব্রাইট না আর কি। আমরা আজকে টেস্টটা না দিই। আমরা একটা কাজ করি, আমরা আজকে একটু প্র্যাকটিস করে দেখি যে কেমন হয়। At any point যদি তোমার মনে হয় যে ভালো হচ্ছে না, আমরা থামাই দিব। How about that? কিন্তু মানুষজন তো আমার কথাবার্তা নিয়ে অনেক কিছু বলে, আমি তো না, আমার স্টুডেন্টরা তোমাকে কেউ বুলি করবে না, তারা অনেক ভালো, তারা এখানে শিখতে আসছে। আই চ্যালেঞ্জ ইউ যে দেখবা তুমি অনেক ভালো করবা, and ওরাও অনেক প্রশংসা করবে তোমার। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করি। চলো শুরু করি। This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on the 1st of April at the 10-minute School English Center, center number EC16910. The candidate is Shahtaj Monira Hashem and the candidate number is 092625. The examiner is Munzereen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. Good afternoon. Can you please tell me your full name? My name is Shahtaj Monira Hashem. And what should I call you during this test? You can call me Shahtaj. All right. May I see your identification, please? Surely. Thank you so much. All right, here you go. Now, in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. Do you enjoy cooking? I do enjoy cooking and I find it quite relaxing, but it's more of an occasional activity than a regular one. Okay. Do you prefer home-cooked meals or eating out? I do prefer home-cooked meals most of the time, mostly because I'm very concerned of what I eat and I do want a balanced and healthy life. But I also like going outside once in a while with my friends and family, trying out different variety of food. Wonderful. Do you follow any particular diet as part of your lifestyle? Yes, I do follow a structured eating routine. I make sure to focus on whole foods and limit myself from processed items as much as I can. And as I like working out regularly, I make sure my protein goals are hitting, and also I maintain a balanced, nutritious diet. So, you mentioned your routine. How important do you think maintaining a healthy lifestyle is for someone in your profession? I think it's extremely important for especially someone like me in this profession to maintain a healthy lifestyle. Mostly because we need to stay consistent and give the best version out there. So it's not really about something just appearance, but mostly about confidence and just being more fit. All right. Have you ever tried food from another country that really surprised or impressed you? Yes, I do enjoy food from all over the world, and I do like exploring food whenever I go to a country. And Thai food never disappoints me. I love Thai food, and I like the fact that it's so flavorful and it's quite different from the food we usually have, but in a very good way. All right. এর মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 1টা শেষ হয়ে গিয়েছে, এন্ড আমরা দেখেছি যে এই পার্টে আমরা সাতাশকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছি অ্যাবাউট হোয়াট শি এনজয়স ডুইং। যেমন ওর ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল যে সে কুক করতে এনজয় করে কিনা। আমরা ওভারঅল ওর অ্যান্সারে কিন্তু দেখেছি যে দ্য প্লাস পয়েন্ট বা যেটা পজিটিভ পয়েন্ট ছিল হচ্ছে যে সবগুলোই কিন্তু সে তার রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল থেকে এনে বলছিল, যে কারণে হার আনসার সাউন্ডেড ভেরি অথেন্টিক। সো যেমন সে একটা জায়গায় ওকে যখন আমরা প্রশ্ন করেছি যে সে হোম কুকড মিলস পছন্দ করে নাকি বাহিরে খেতে পছন্দ করে, তখন সে কিন্তু তার নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে নিয়েই বলেছিল যে সে হোম কুকড মিলস কেন সে বেশি পছন্দ করছে। তারপর আরেকটা জায়গায় যেমন আমরা ওকে জিজ্ঞেস করেছি যে সে অন্য একটি দেশের খাবার কখনো খেয়েছে কিনা, অ্যান্ড সেখানেও আপনি দেখবেন যে সে তার আনসার খুব সুন্দর করে বিল্ড করেছে যে সে অ্যাকচুয়ালি অনেক দেশের খাওয়াই পছন্দ করে। সে যখনই ঘুরতে যায় ফুড ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট থিংস যেটা সে এক্সপ্লোর করে দেখে, বাট তারপরে সে তার আনসারটা বলেছে। এটা কিন্তু ইটস আ ভেরি গুড টেকনিক, বিকজ আপনিও যখন আপনার আইএলটিএস পরীক্ষায় কোনো একটা টপিক, হয়তো বা এই টপিক বা একটা ডিফারেন্ট টপিকও যদি ফেস করে থাকেন, সেরকম প্রশ্নে ফার্স্টে আপনি যদি একটা কনটেক্সট সেট করে নেন যে এই হলো কনটেক্সট, যেমন শাহতাজের কনটেক্সট ছিল যে আমি যখন বিদেশে ঘুরতে যাই আমি অনেক টাইপের খাবার এক্সপ্লোর করি। ওই প্রিমাইসটা যখন আপনি সেট করবেন, তারপরে ইউ ক্যান মডিফাই ইয়োর আনসার অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট। বুঝতে পেরেছেন? তারপরে সে কিন্তু বললো যে আমি ঘুরতে অনেক পছন্দ করি, খাবার অনেক এক্সপ্লোর করি, বাট আমার ফেভারিট খাবার হচ্ছে
থাই খাবার। সো ফার্স্টে কনটেক্সট সেট, দেন সে তার অ্যাকচুয়াল যে অ্যান্সারটা আছে সেটা দিয়েছে। ইটস এ ভেরি নাইস ওয়ে অফ সেইং ইয়োর অ্যান্সার্স এজ ওয়েল। অনেকে যেটা করে হচ্ছে যে একদম ফার্স্ট লাইনে উত্তর দিয়ে দেয় যে মাই ফেভারিট কাইন্ড অফ ফুড ইজ থাই ফুড, এভাবেও বলা যেত, বাট সে কিন্তু একটু যখন ঘুরিয়ে অ্যান্সারটা দিচ্ছে তখন ইটস মোর স্টোরি টেলিং, ইট সাউন্ডস মোর ন্যাচারাল। IELTS স্পিকিংয়েও কিন্তু এক্সামিনার এটাই দেখতে চায় যে আপনি যখন যাচ্ছেন পরীক্ষা দিতে বা আপনি IELTS স্পিকিং যখন দেন তখন মেইনলি আপনার থেকে কি দেখার চেষ্টা করছে তারা, যে আপনি বিদেশে গেলে নর্মাল কনভারসেশনস চালিয়ে যেতে পারবেন নাকি একদম স্বাভাবিকভাবে অথেন্টিকভাবে। অ্যান্ড এখানেও কিন্তু আপনার তাই ওইভাবেই আনসারগুলো দিতে হবে যাতে সেগুলো খুব বেশি হয়তো বা স্ট্রাকচার্ড না, বাট খুব বেশি মেমোরাইজ না, রাদার একটা খুব অর্গ্যানিক নর্মাল একটা কনভারসেশনের মতো। সো আমরা এই জায়গায় মোটামুটি দেখতে পেরেছি যে শাহতাজের আনসার্সগুলো খুব র ছিল, অর্গ্যানিক ছিল, সো দে ওয়ার গ্রেট। আমার ওর জন্য একটা ছোট্ট অ্যাডভাইস থাকবে হচ্ছে যে আমরা যদি আরও টুকটাক কিছু অ্যাডভান্সড ভোকাবুলারি এক দুই জায়গায় একটু ঢুকিয়ে দিতে পারতাম তাহলে আমাদের লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মার্কটা এখানে বৃদ্ধি পেত। এটা তো আপনারা জানেন। সে কিন্তু গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ভালো প্রদর্শন করেছে বিকজ ওর ওভারঅল অ্যান্সারে কিন্তু খুব বেশি গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক স্লিপস ছিল না। লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা আমার মনে হয়েছে যে আরেকটু বেটার করার স্কোপ ছিল। প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ভেরি গুড, সো প্রোনাউন্সিয়েশনের দিকটাতেও সে কিন্তু ভালো মার্ক পাচ্ছেন। কোহিশন এন্ড কোহিরেন্সেও কিন্তু তার মার্ক থাকবে বিকজ আমরা জানি যে এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে আনসারটা ঠিকমতো ফ্লো করছে নাকি সেটা অ্যাসেস করা হয়। লেটস সি যে শাহতাজ তার পার্ট 2 তে কেমন করে। আমি আমার IELTS কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের প্রথম 4টা ভিডিওতে ঠিক এই টপিকগুলো নিয়ে ডিসকাস করেছি যে কিভাবে স্মার্টলি নিজেকে এক্সামিনারের সামনে ইন্ট্রোডিউস করা থেকে ওভারঅল আপনারা আপনাদের ফ্লুয়েন্সিও বেটার করতে পারবেন, কিভাবে অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করতে পারবেন, কিভাবে প্রপার গ্রামার নিয়ে কথা বলতে পারবেন, এক্সেট্রা। সো আপনারা যদি আমার কোর্স সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমি কমেন্ট সেকশনে কোর্সের লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি। Now, moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say, and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yes, I do. Okay. Here is your paper. I want you to describe a pet or animal you have cared for or you feel strongly about. You should say what the animal is and how it came into your life, what your daily routine with it looks like, what you love most about having it around, and explain how caring for it has changed you as a person. You can take some notes now if you want. Yes, I'm done. So you will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Could you begin speaking now, please? I'd like to talk about a pet I feel very strongly about, and that is my rabbit, Robocop. He came in my life in a very unexpected way. I actually rescued him from a pet shop where he was about to be thrown to be fed to dogs. And he couldn't walk, and no one really wants to buy a sick pet rabbit. I felt really bad, so I decided to bring him home. At first, I didn't know much about how to take care of rabbits, but eventually I learned. I made sure he had proper food, clean space, and enough attention. I usually spend time with him every day, just sitting with him or just watching him recover. And gradually, he was actually walking. And it was the most important moment of my life, and it was peaceful. And what Robocop had taught me, what I loved about him, is that his will to live. And even though the world wasn't very kind towards him, and honestly, he made me realize animals have more emotions and compassion than we often think. He wasn't just a pet rabbit to me, but he was a companion. He lived for 7 years, which is quite a long time. And even though he has passed away, he left me with beautiful memories. He was actually the reason I started my journey with animals. After him, I decided to bring more animals into the house. And caring for him made me more responsible and more compassionate. I really hope to bring more animals in my life. It's really important to protect these animals. It really changed me, how I see animals, and yeah, that's it. Thank you. অলরাইট, এর মধ্যে আমাদের পার্ট 2টাও কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা দেখলাম যে
খুবই ইন্টারেস্টিং একটা প্রশ্ন, ইটস এ বিট ডিফারেন্ট, যে আপনার যদি খুব ফেভারিট কোনো একটা অ্যানিমাল থাকে বা পেট থাকে তাকে নিয়ে কথা বলা। সো আমরা এখানে জাস্ট পয়েন্টারগুলো যদি একবার একটু রিক্যাপ করে নিই, আমাদের কোন কোন বিষয় নিয়ে কথা বলার কথা ছিল। আমাদের একদম ফার্স্ট পয়েন্টার ছিল হোয়াট দ্য অ্যানিমাল ইজ অ্যান্ড হাউ ইট কেম টু ইয়োর লাইফ। সো বলা দরকার ছিল যে আপনার এই অ্যানিমালটা অ্যাকচুয়ালি কি এবং এই অ্যানিমালটা আপনার লাইফে কিভাবে আসলো। আচ্ছা, হোয়াট ইউর ডেইলি রুটিন উইথ ইট লুকস লাইক, সো প্রতিদিন আপনি কি করেন অ্যানিমালটার সাথে। হোয়াট ইউ লাভ মোস্ট অ্যাবাউট হ্যাভিং ইট অ্যারাউন্ড, যে তার সম্পর্কে তাকে নিয়ে কোন জিনিসগুলো আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ। অ্যান্ড এক্সপ্লেইন হাউ কেয়ারিং ফর ইট হ্যাজ চেঞ্জড ইউ অ্যাজ আ পার্সন, যে তার আদর করতে তাকে বা তাকে যত্ন করতে করতে আপনি কি কি শিখতে পারলেন। আচ্ছা, সো এই পয়েন্টারগুলো নিয়ে আমরা যখন শাহতাজের আনসারটা ওভারঅল একটু ইভ্যালুয়েট করি, তাহলে আমরা কিন্তু দেখতে পারি যে হার অ্যান্সার্স ওয়ার ভেরি ভেরি ন্যাচারাল। কেন ন্যাচারাল ছিল? বিকজ এই জিনিসটা বা এই স্টোরিটা যেটা ওর লাইফ থেকেও নিয়েছে, এটা কিন্তু ইজ সামথিং শি ফিলস ভেরি পার্সোনালি অ্যাবাউট। সো যখন আপনাদেরকে এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, যখন আপনারা সিমিলার কোনো টপিক পাবেন, অলওয়েজ অ্যান্ড অলওয়েজ ট্রাই টু রিলেট ইট উইথ থিংস ইউভ অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে দেখবেন যে আনসারগুলো বিল্ড করতে কোনো কষ্টই হচ্ছে না। এখানে যেমন আমরা দেখলাম যে সে কিভাবে এই অ্যানিমালের সাথে তার পরিচয় হলো, ব্যাক স্টোরিটা কি, খুব সুন্দর করে কিন্তু সে আমাদেরকে একটা ব্যাক স্টোরি দিয়েছে, যে অ্যানিমালটার সাথে দেখা হয়েছে কিভাবে, কেন সে ডিসাইড করলো যে তাকে সে অ্যাডপ্ট করবে, অ্যান্ড সো অন সো ফোর্থ, যে কিভাবে ওর লাইফটা পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এভার সিন্স হার পেট র্যাবিট রোবোকপ কেম ইনটু হার লাইফ। সো এই জিনিসটাতে আপনারাও খেয়াল রাখবেন, এই অ্যানিমাল রিলেটেড বা পেট রিলেটেড কোয়েশ্চেন কিন্তু ইটস আ ভেরি কমন আইএলস কোয়েশ্চেন। এটা পার্ট 2তেও আসতে পারে, পার্ট 1এও আসতে পারে, ইনফ্যাক্ট পার্ট 3তেও আসতে পারে আপনাকে ইন্ডিভিজুয়াল কোয়েশ্চেন করে। সো এরকম কোয়েশ্চেন আপনি যদি ফেস করে থাকেন, তাহলে সিমিলারলি ও যে স্ট্রাকচারটা ইউজ করলো, যে ফার্স্টে একদম কিভাবে তাদের পরিচয় হয়েছে, তারপর থেকে শুরু করে ও অ্যাকচুয়ালি ওর পুরো লাইফটাতে ওর সাথে কিভাবে সময় স্পেন্ড করতো, ওর ওই ব্যাক স্টোরি থেকে শুরু করে একদম শেষ পর্যন্ত সে তাকে কী কী লেসন্স শিখিয়েছে, খুব সুন্দর করে কিন্তু একটা স্ট্রাকচার করেছে, যে ইন্ট্রোডাকশন, তারপরে অনেকগুলো ডিটেলস, তারপরে লাস্টে একটা ওভারঅল কনক্লুশনের মতো। আপনারা শুধুমাত্র পেট অ্যানিমালই না, কিন্তু আপনাদেরকে আপনাদের ফেভারিট যে কোনো কিছু নিয়ে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, সেম স্ট্রাকচারটা ইউজ করতে পারবেন। সেখানে যেমন তাকে তার ফেভারিট অ্যানিমাল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ইম্যাজিন তাকে যদি তার ফেভারিট পার্সন নিয়ে জিজ্ঞেস করা হতো, আপনি একই স্ট্রাকচার কিন্তু ইউজ করতে পারতেন। যে ফার্স্টে ব্যাক স্টোরি, যে ফেভারিট পার্সনের সাথে আপনার দেখা কেমনে হলো, হাউ দে কেম ইনটু ইয়োর লাইফ, তারপরে মেবি মাঝখানে আপনি বলতে পারেন যে তার থেকে আপনি কি কি শিখেছেন বা তার সাথে আপনি কিভাবে সময় স্পেন্ড করেন, অ্যান্ড লাস্টে গিয়ে লেসন্স দে টট ইউ। আপনার ফেভারিট অ্যানিমাল গেল, আপনার ফেভারিট পার্সন গেল, আপনার ফেভারিট টিচার হলেও কিন্তু তাকে নিয়ে সিমিলারভাবেই স্টোরিটা সাজানো পসিবল। আপনার ফেভারিট ইন্টারনেট পার্সোনালিটিও যদি হয়ে থাকে, একই স্ট্রাকচার ইউজ করে আপনি কিন্তু করতে পারবেন। তখন হয়তো জাস্ট ইন্ট্রোডাকশনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে, কারণ সবার ইন্টারনেটের ফেভারিট পার্সোনালিটির সাথে ইন পার্সন ইন্টারাকশন হয় না, সুতরাং হয়তো হালকা আপনার চেঞ্জ করা লাগতে পারে। এখানে মেইন কথা হচ্ছে যে শাহতাজের আনসারে আমরা কিন্তু দেখেছি যে হার প্রোনাউন্সিয়েশন ওয়াজ ভেরি গুড, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকুরেসি ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা দেখেছি যে ওভারঅল তার গ্রামাটিক্যাল স্লিপস খুব একটা হচ্ছে না, খুব সুন্দর করে সে কিন্তু কন্টিনিউ করে গিয়েছে। অ্যান্ড ওর অ্যান্সার্সে যে পজেসগুলো ছিল, যে ফিলার্সগুলো ছিল, দে ওয়ার অল ভেরি ন্যাচারাল। অর্থাৎ আমি আপনাদেরকে সবসময় কিন্তু অ্যাডভাইসটা করি যে আমরা খুব বেশি এই ফিলার্সগুলো ইউজ করবো না, বাট যতটুকু ন্যাচারালি আনসার্সে আসে সেটাকে কিভাবে খুব ফ্লুয়েন্টলি ম্যানেজ করা যায় সেটা আমাদের শিখতে হবে। তো তার অ্যান্সার্সে আমরা দেখেছি যে হার পজেস ওয়ার ওয়েল ম্যানেজড, her filler usage was well managed, and overall এই জাতীয় ফিলার আমরা খুব কমই নোটিস করেছি তার অ্যান্সার্সে। সো দিস ওয়াজ ভেরি 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 ওয়েল ডান। তারপরে আমরা যেমন আরও জানি যে লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আমাদের মার্ক আছে, কোহেশন অ্যান্ড কোহেরেন্সে আমাদের মার্ক আছে। লেক্সিক্যাল রিসোর্সে আবারও যদি আমরা দেখি যে তার ওয়ার্ড চয়েসেস ওয়ার ভেরি স্ট্যান্ডার্ড, ভালো ছিল, রেলেভেন্ট ওয়ার্ডস যেখানে যেটা ইউজ করা দরকার সে ইউজ করেছে। অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, হার আনসার ওয়াজ ভেরি কোহেসিভ, যেটা আমি আপনাদেরকে বললাম যে ওভারঅল যে সেই স্ট্রাকচারটা যে সে ইউজ করেছে, এটা ওর অ্যান্সারকে খুব ভালোভাবে টাই ডাউন করেছে, মানে কোনো পার্ট কোনোটা থেকে বিচ্ছিন্ন মনে হচ্ছিল না, এভরিথিং ওয়াজ ভেরি ওয়েল কানেক্টেড। সো এটা আপনারা যখন পার্ট 2তে আপনি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্সার দিচ্ছেন তখন আপনাদের কাজে আসবে। অ্যান্ড ভেরি লাস্ট, সেটা হচ্ছে যে শাহতাজের ওভারঅল অ্যান্সার কিন্তু 2 মিনিট 3 সেকেন্ডস ছিল, উইচ ইজ ভেরি গুড, বিকজ আপনারা জানেন যে আপনাদেরকে কিন্তু 2 মিনিট অন্তত কথা বলতে হবে। এক্সামিনার কিন্তু আপনাদেরকে 2 মিনিট মার্কটা টাচ করলেই থামিয়ে দিবে। আমরা এখানে থামাই না অফকোর্স, বাট আপনার এক্সামে যদি আপনি 2 মিনিটের বিয়ন্ড কথা বলে ফেলেন, আপনাকে 2 মিনিটেই থামিয়ে দেওয়া হবে, which is absolutely okay, but her time was very well managed as well. আমরা কিন্তু এখানে দেখতে পেরেছি যে সে ওভারঅল তার পুরো স্টোরিটা স্টার্ট
ডিটেলস থেকে একদম এন্ড পর্যন্ত খুব ভালো একটা টাইমেও শেষ করেছে। সো দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 2। আই হোপ দ্যাট ইউ লার্ন সামথিং ফ্রম ইট। আমরা এখন দেখি যে সাতাশ তার লাস্ট পার্ট 3 তে কেমন হয়। থ্যাংক ইউ। মে আই হ্যাভ দ্য বুকলেট এন্ড পেন্সিল ব্যাক প্লিজ? Yes. All right. So you've just told me about your love for animals. Now let's broaden our discussion a bit. Do you enjoy watching anime? And if you do, what is it about that style of storytelling that appeals to you? Yes, I do. And I love watching anime. And I've been watching anime for a very long time. The storytelling of anime usually explores more personal growth, emotion in a very different way. That's why it's not just any sort of entertainment for me. It's more of it's more personal to me than just an entertainment. Okay. Many anime stories feature deeply memorable animal characters. Is there any anime animal character you personally connect with and why? I would say it's Kurama from Naruto. It is a nine-tailed fox, and it is a character that is very misunderstood and very negatively portrayed. But the reason I'm saying Kurama is because his character can be perceived negatively at first, but with time, with Naruto, when he builds up his bond, he becomes something more powerful, and the whole energy kind of switches. So this is where I learn that trust and bonding can actually turn into something more powerful. So definitely Kurama. Excellent. So many anime stories explore very deep themes like loss, identity, and perseverance. Do you think that is part of why it connects with so many people around the world? Yes, definitely. I think themes like you described are universal, and that's why anime connects with such a wide range of audience. It allows people to relate on deeper emotional level. How do you think the global rise of anime has influenced the way younger generations consume entertainment? I think it has significantly influenced younger generation. People are now more open to different cultures and storytelling style. It has also changed how content is consumed, especially with streaming platforms making it more accessible. Do you think animals and nature are given enough importance in popular storytelling today? I don't think animals and nature are given enough importance, to be honest. They are often used as supporting elements, but their emotional and symbolic value is much deeper. I think storytelling could be benefiting from exploring it more. অলরাইট, এর মধ্যে আমাদের কিন্তু পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। এন্ড আমরা জানি যে আমাদেরকে পার্ট 3তে সাধারণত দেখা যায় যে থিম্যাটিক্যালি লিঙ্কড প্রশ্ন করা হয় টু হোয়াট উই ফেস ইন পার্ট 2, বাট এখানে আমরা কিন্তু একটা ব্যতিক্রম দেখেছি। আমরা দেখেছি যে পার্ট 2তে আমাদেরকে আমাদের ফেভারিট অ্যানিমাল নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, বাট পার্ট 3তে উই কাইন্ড অফ মুভড ইনটু আ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট জনরা। হালকা একটা লিঙ্ক অবশ্য ছিল। সো আমরা একদম লাস্ট পার্টে এসে কিন্তু দেখেছি যে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করেছি about her favorite anime and what she thinks about anime in general, and while Shahtaj's answers were very very good, একটা জিনিস আপনাদের মনে হতে পারে আচ্ছা এটার সাথে পার্ট 2 এর লিঙ্কটা কোথায়? লিঙ্কটা আছে হচ্ছে যে তাকে যখন আমরা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করেছি, সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা করেছি, তখন কিন্তু তাকে তার ফেভারিট অ্যানিমের অ্যানিমাল ক্যারেক্টারকে ডিসক্রাইব করতে বলা হয়েছে। সো হালকা একটা লিঙ্ক কিন্তু এখানে আছে। আপনাদেরও কিন্তু প্রিপেয়ার্ড থাকতে হবে মেন্টালি যে আপনাদেরকে পার্ট 3তে এমনই হতে পারে যে পার্ট 2 এর সাথে আসলে খুব বেশি স্ট্রং লিঙ্ক নাই, এমন একটা প্রশ্ন করা হবে উইথ আ হালকা হয়তো বা কোনো একটা জায়গায় একটা কানেকশন মেনটেন করে। সো ইউ মাস্ট বি প্রিপেয়ার্ড। সো ডোন্ট অলওয়েজ থিঙ্ক যে পার্ট 2তে যেই টপিক আসবে পার্ট 3তে একদম হুবহু সেটার সাথে কানেক্টেড আপনারা পাবেন টপিক। আমরা পার্ট 3তে কিন্তু এসেও দেখেছি যে সেটা খুব সুন্দর করে তার অ্যান্সার্সগুলো বিল্ড করেছে। সে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলেছে। হার অ্যান্সার্স ওয়ার ভেরি ফ্লুয়েন্ট, ভেরি কোহিসিভ। কোহিসিভটা আমি বারবার স্ট্রেস করছি কারণ এখানে কিন্তু খুব সহজেই হতে পারে যে আমরা যখন অ্যান্সার করছি আমাদের উত্তরটা দেখা যায় যে একটা লাইন আরেকটা লাইনের সাথে কানেক্ট হয় না, বা
একটু খাপছাড়া মনে হয়, বাট হার অ্যান্সার্স ওয়ার ভেরি ওয়েল কানেক্টেড। আমার জাস্ট একটাই অ্যাডভাইস হবে ফর হার, সেটা হচ্ছে যে পার্ট 3-তে আমরা যদি আরেকটু লম্বা অ্যান্সার্স দিতে পারি তাহলে আমাদের জন্য ভালো, বিকজ পার্ট 1-এ কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের 2-3 লাইনে অ্যান্সার দিয়ে দিলে হয়ে যায়, বাট পার্ট 3-তে আমাদেরকে অ্যান্সার্সগুলো আরেকটু ইলাবোরেট করতে হয়। অলমোস্ট অ্যাজ ইফ আপনারা একটু কল্পনা করবেন যে আপনারা বিদেশে গেছেন, হয়তো একটা বন্ধুর সাথে অনেকদিন পরে দেখা হলো, বন্ধুর সাথে কথা বলার সময় তো আমাদের কোনো ফিল্টার কাজ করে না, রাইট? আমরা অনেক কথা বলি। সো ওইরকম অ্যাট আ স্ট্রেচ বা অ্যাট আ লেন্থ আপনি কথা বলা ট্রাই করবেন পার্ট 3-তে। সো ওভারঅল দিস ওয়াজ আ গ্রেট স্পিকিং টেস্ট। আই হোপ যে আপনারাও শিখতে পেরেছেন যে এই ধরনের টপিকগুলো আপনারা যদি আপনাদের IELTS স্পিকিং টেস্টে ফেস করে থাকেন তাহলে সেগুলো কিভাবে উত্তর করবেন। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। অ্যান্ড অ্যাজ অলওয়েজ আমি তো আপনাদের সবসময় এই জিনিসটা বলি যে IELTS পরীক্ষায় ভালো করতে হলে শুধুমাত্র স্পিকিং সেগমেন্টে ভালো করলে কিন্তু হবে না, আপনাদের ওভারঅল 4টা সেগমেন্টেই ভালো করতে হবে। সো রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং সবগুলোই কিন্তু এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড আপনাদেরও চেষ্টা করা লাগবে যে আপনারা প্রতিটা স্কিল যাতে ভালোভাবে শিখতে পারেন। আপনারা যদি ঘরে বসেই আপনাদের IELTS প্রস্তুতি শুরু করতে চান অ্যান্ড 4টা স্কিলেরই রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং এই 4টা সেগমেন্টেরই খুব ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে চান তাহলে আমার কোর্সটা দেখতে পারেন। আমার IELTS কোর্সটি সম্পর্কে আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড এই স্পিকিং ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমি খুব রেগুলারলি কিন্তু এরকম আরও স্পিকিং ভিডিওস তৈরি করি, যেখানে আমার স্টুডেন্টসরা আসে, আরও আপনাদের পপুলার ফেভারিট যেই সেলিব্রিটিসরা আছে তারাও কিন্তু স্পিকিং টেস্ট দেয়। সেই স্পিকিং টেস্টগুলো যদি আপনারা দেখতে চান তাহলে ক্লিক করুন ভিডিওর এখানে। অ্যান্ড যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় আপনারা কল করতে পারেন 16910 এই নম্বরে।